Som Jumrepsuo Putunum PCC. Som ai preovedar pagin premacha Jesu Christ pratin prekungen sekre soksa no bon konting Amen. It's a privilege, a joy to be able to share God's word with you today. I give thanks to God for this opportunity. This morning we're going to consider the biblical theme of Thanksgiving. And we'll do so by looking at 1 Thessalonians chapter 5, verses 16 through 18. So please open your Bibles, 1 Thessalonians 5, verses 16 through 18. In chapter 4 and 5, the Apostle Paul is giving instructions to the church about everyday Christian life. He wants to help the Thessalonians live in a way that is pleasing to God. And in verses 16 through 18, he gives some final commands to them. About how to live faithfully and what attitudes they should have. So let's look at our passage. Remember that this is the Word of God. 1 Thessalonians 5, beginning in verse 16. Rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Let's pray. Heavenly Father, we thank you that you are a God who speaks. You are not silent. Rather, you have spoken to us through your word. And this morning we pray that you would give us ears to hear your word. And give us hands that are ready to apply your word in our lives. Amen. Amen. If you have ever studied a new language, one of the first words you probably learned was thank you. Right? When I started learning Khmer, one of the first words I learned was akun. Okay, when I studied German, one of the first words I learned was Dankeschön, which means thank you. And if you've ever studied English, one of the first words you probably learned was thank you. The words thank you are also some of the first words that parents teach their children. Okay, I don't know about Khmer culture, but in American culture, we teach our children
to say thank you when they are very young. ហើយខ្ញុំមិនដឹងថាបព្វធម៌ខ្មែរយើងរបៀបម៉េចប៉ុន្តែសម្រាប់បព្វធម៌យើងនៅអាមេរិកវិញគឺនៅពេលដែលកូនចាប់ដើមយើងចាប់ដើមបរៀនពីអរគុណដល់កូនតាំងពីកូននៅក្មេងខ្ចីម្លេះ Why do we teach our children to say thank you when they're very young? ហើយបានជាយើងត្រូវបរៀនកូនយើងឲ្យចេះប្រើពាក្យអរគុណនៅការពេលដែលគេនៅក្មេងខ្ចីនៅឡើយនោះ And why do we prioritize learning how to say thank you when we study a new language? ហើយហេតុបានជាយើងត្រូវតែចាត់អតិភិបដំបូងថាត្រូវតែរៀនឲ្យចេះពាក្យអរគុណនឹងដំបូងគេនៅពេលដែលយើងរៀនភាសាណាមួយថ្មីនោះ I think it's because we recognize giving thanks is important. ពីព្រោះយើងទទួលស្គាល់ថាការអរគុណនោះឬក៏ការថ្លែងអំណរគុណនោះគឺជារឿងដ៏សំខាន់ណាស់ Okay? It doesn't matter whether you're in America or Europe or Southeast Asia. ហើយមិនខ្វល់ថាយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏យើងនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះទេ We know that it is important to give thanks. ហើយយើងដឹងថាគឺជារឿងដ៏សំខាន់ណាស់ដែលយើងចេះអរគុណឬក៏ចេះថ្វាយការអរព្រគុណ Okay, but here's the problem. ប៉ុន្តែនេះគឺជាបញ្ហា Although many people know it's important to give thanks, ហើយទោះបីជាទាំងអស់គ្នាដឹងថាការអរគុណគឺជារឿងសំខាន់ក្តី they don't actually give thanks very often. ប៉ុន្តែគេមិនសូវបានអរគុណនឹងឲ្យវាញឹកញាប់នោះទេ Okay? For example, in America, we have the Thanksgiving holiday every year. ហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេមានទិវាឬក៏បុណ្យអរព្រគុណនឹងរាល់តែឆ្នាំ But do you know what most Americans do on Thanksgiving? ហើយលោកអ្នកបងប្អូនមានដឹងថាតើថ្ងៃដែលទិវាអរព្រគុណឬថ្ងៃបុណ្យអរព្រគុណនឹងជនជាតិអាមេរិកគេធ្វើអីអត់ They watch American football. បាទគឺគេនាំគ្នាទៅមើលនាំគ្នាមើលបាល់ទាត់អាមេរិកអាបាល់អោតគេញ៉ាំបាល់អោត Okay. They play games with their family. ហើយនាំគ្នាលេងល្បែងកម្សាន្តនៅក្នុងគ្រួសារគេ And they eat lots of turkey and pie. ហើយគេនាំគ្នាហូបមាន់ទូគីឬថាមាន់ទូគីហើយហ្នឹងនំដូចផាយអានំដូចស្តៀងពីហ្សាចឹងប៉ុន្តែវាជានំ But most Americans, they don't actually spend time saying thank you and giving thanks. ហើយតែមែនតើទៅជនជាតិអាមេរិកមិនបានចំណាយពេលនៅក្នុងការអរព្រគុណឬក៏អរគុណឬក៏ពិចារណាអំពីការអរគុណឲ្យបានដិតដល់ឬក៏មកចង់នោះទេ And I think this is true around the whole world. ហើយខ្ញុំជឿថាការនេះក៏ពិតនៅលើនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតដែរ Most people are not good at giving thanks. ហើយមនុស្សភាគច្រើនគឺអត់សូវប៉ាកែនៅក្នុងឬក៏អត់ចេះអរគុណទេ Okay, we're good at complaining when we're unhappy with something. ហើយគេបណ្ដាភាគច្រើនគេចូលចិត្តឬក៏ប៉ាកែនៅក្នុងការលូលទាំជានៅពេលដែលគេអត់សប្បាយចិត្តឬក៏មានរឿងអីអត់អន់សពុនចិត្ត But we're not good at giving thanks. ប៉ុន្តែមិនប៉ាកែនៅក្នុងការអរគុណទេ I think this is one of the reasons why the Bible has so many commands for us to give ហើយ thanks. ខ្ញុំជឿថានេះគឺជាមូលហេតុមួយផងដែរដែលព្រះគម្ពីរបានបង្គាប់យើងឲ្យយើងចេះថ្វាយទៅអរគុណចេះអរគុណ Because God must remind us over and over again to give thanks because we're not good at it. ពីព្រោះព្រះអង្គទ្រង់តែងតែរំលឹកយើងហើយរំលឹកយើងទៀតក្នុងព្រះគម្ពីរថាឲ្យចេះអរព្រគុណហើយអរព្រគុណការពារខ្លាចកលោយើងភ្លេច And that's something we see here in our passage in 1 Thessalonians chapter ហើយដូចយើង 5. បានឃើញច្បាស់នៅក្នុងបទគម្ពីរយើងនៅក្នុងថេសាឡូនីកខ្សែទី1ចំពុក5នេះ Okay? Paul reminds the Thessalonians to give thanks. ព្រះពរបានរំលឹកទៅដល់ពួកជំនុំនៅក្នុងក្រុងថេសាឡូនីកថាឲ្យចេះអរព្រគុណ And as we look at this passage, we see God's desire is not for us to give thanks every once in a while. ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមកយើងមើលពីបំណងមតិព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែយើងយូរអរគុណម្ដងនោះទេ Rather, God's desire is for our whole lives to be characterized by thankfulness. ប៉ុន្តែព្រះអង្គសពមតិឲ្យជីវិតរបស់យើងបានកំណត់ដោយភាពអរព្រគុណនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកយើង Okay? Not just one day a year, but every day. មិនមែនតែមួយថ្ងៃមួយឆ្នាំតែសូមឲ្យយើងបានអរព្រគុណព្រះអង្គរៀងរាល់ថ្ងៃ Right? This passage is God's call to you to live a life of abundant thanksgiving. ហើយនៅក្នុងបទគម្ពីរនេះព្រះអង្គបានត្រាស់ឲ្យយើងបានរស់នៅជីវិតមួយដែលមានការអរព្រគុណជាអនេកអនន្ត And today we're going to focus on verse 18 and our duty as Christians to give thanks. ហើយនៅថ្ងៃនេះយើងចង់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើខ18ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភារៈរបស់យើងភារកិច្ចរបស់យើងនោះនេះជាគ្រាបសានៅក្នុងការថ្វាយការអរព្រគុណដល់ព្រះ And I want to consider with you three aspects of this duty of thanksgiving. ហើយមានផ្នែក3នៅក្នុងភារៈនៅក្នុងការថ្វាយការអរព្រគុណនេះ Okay, the first aspect I'd like to consider this morning is the extent or the breadth
of this duty of thanksgiving. ហើយនៅក្នុងចំណុចដំបូងគេផ្នែកដំបូងគេគឺជាគេហៅថាជាធាតុសំខាន់ជាសមាសធាតុសំខាន់នៅក្នុងការថ្វាយការអរគុណ Okay, look at verse 18. សូមឲ្យយើងមើលនៅក្នុងខ18 Notice what Paul says about when we should give thanks. សូមឲ្យយើងកត់សម្គាល់មើលថាតើពេលណាដែលយើងត្រូវថ្វាយការអរគុណនោះ Paul says, give thanks in all circumstances. នៅក្នុងខ18សាវកអពបានប្រាប់ថាចូលអរព្រះគុណក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ Now, what does that mean? តើមានន័យថាម៉េច It means whatever situation or circumstance you find yourself in, ហើយមិនខ្វល់ថាយើងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពកលៈទេសៈនៃជីវិតបែបណានោះទេ whether a good situation or a bad មិន situation, ខ្វល់ថាជាកលៈទេសៈនៅក្នុងគ្រប់ពេលដែលល្អប្រសើរជីវិតយើងឬក៏ជីវិតយើងជួបបញ្ហានោះទេ you always have a duty to give យើង thanks. ត្រូវតែមានភារកិច្ចនៅក្នុងការថ្វាយការអរគុណ In other words, gratitude and thankfulness must characterize your life at all ព្រោះ times. យើងអាចនិយាយម្យ៉ាងទៀតថាការជីវិតនៃការអរគុណនោះត្រូវតែជាលក្ខណៈផ្ទាល់នៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកយើង Okay, so in the midst of good circumstances, you have a responsibility to give thanks. ហើយក្នុងជីវិតយើងដែលល្អប្រសើររបស់ព្រះអង្គប្រទានមកឲ្យយើងមានជីវិតល្អប្រសើរយើងមានភារកិច្ចនៅក្នុងការថ្វាយការអរគុណដល់ព្រះអង្គ Now, maybe you think, well, it's easy to give thanks in the midst of good ហើយ circumstances. ប្រហែលជាយើងគិតថាវាជារឿងល្អឬក៏វាមិនពិបាកនៅក្នុងការធ្វើទេនៅពេលដែលជីវិតយើងល្អប្រសើរយើងថ្វាយការអរគុណព្រះអង្គនោះ Right? When you have lots of food to eat, នៅពេលយើងមានម្ហូបជាច្រើនមានពីពេញតុអញ្ចឹងទៅ and when you are healthy and all of your needs are met, ហើយនៅពេលដែលយើងមានសុខភាពល្អហើយគ្រប់ទាំងតម្រូវការរបស់យើងព្រះអង្គបានបំពេញឲ្យ oh, it's easy to give thanks to នោះ God. ងាយស្រួលនៅក្នុងការថ្វាយការអរគុណ Okay, maybe that's what you think. តែនេះជាអ្វីដែលបងប្អូនកំពុងតែគិត But in my experience, I found I often fail to appreciate and give thanks to God for the blessings I receive from Him. ហើយខ្ញុំតាមជីវិតបបិសាទជីវិតរបស់ខ្ញុំបរាជ័យឬក៏មិនបានថ្វាយការអរគុណដល់ព្រះនៅក្នុងពេលដែលខ្ញុំមានជីវិតដ៏ល្អប្រសើរ Right? How often do you give thanks to God for the clothes you wear each day? ហើយតើលោកអ្នកបងប្អូនដែលអរគុណព្រះអង្គនៅពេលដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើងមានសម្ភារបំពាក់ត្រឹមត្រូវសមរម្យក្នុងការស្លៀកពាក់ដែរអត់ Or the bed that you sleep in? ឬក៏អរគុណព្រះអង្គដែលខ្ញុំមានគ្រែមានពុកទុននៅក្នុងការគេង How often do you give thanks to God for electricity and air conditioners and cell phones? ហើយតើមានលោកអ្នកបងប្អូនធ្លាប់ថ្វាយការអរគុណនៅពេលដែលយើងមានភ្លើងអគ្គិសនីនៅផ្ទះយើងមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់យើងមានទូរស័ព្ទល្អ Often we become so familiar with certain things that we forget to give thanks to God for ហើយ them. ជាទូទៅយើងច្រើនតែស៊ាំជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងមានរាល់ថ្ងៃធ្វើឲ្យយើងភ្លេចការអរគុណព្រះអង្គ We assume that we will always have these things. ហើយយើងសន្មតថាអាហ្នឹងវាជាទូទៅខ្ញុំរកបានតែខ្ញុំមានអញ្ចឹងទៅហើយមិនបាច់អរគុណអីទៀតទេ And we forget some people in the world don't have these ហើយ things. យើងក៏ភ្លេចថាតាមពិតនៅពេលដែលយើងមានរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងមានមនុស្សជាច្រើនទៀតនៅលើពិភពលោកយើងនេះអត់មានរបស់ទាំងអស់នោះទេ Right? Some people don't have food to eat and clothes ហើយ to មាន wear. មនុស្សជាច្រើនដែលអត់ទាន់មានអាហារគ្រប់គ្រាន់បរិភោគដូចយើងទេ And some people don't have electricity or clean water to drink. ហើយមានប្រទេសខ្លះក៏ប្រជាជននៅបណ្ដាប្រទេសខ្លះទៀតសូម្បីតែភ្លើងអគ្គិសនីក៏អត់មានទឹកស្អាតសម្រាប់បរិភោគក៏អត់មានដែរ Right? The truth is, we have received so many blessings from God. ហើយអ្វីដែលជាស្ដីពិតនោះគឺថាយើងបានទទួលនៅព្រះពរជាច្រើនមកពីព្រះ Okay, all of you here today, you have clothes to wear. ហើយលោកអ្នកបងប្អូននៅទីនេះគឺមានសម្លៀកបំពាក់សមរម្យស្អាតដែលបានស្លៀកពាក់ You have a church to go to. ហើយយើងមានវិហារមានអគារនេះដែលយើងអាចមកថ្វាយបង្គំមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់មានអីចឹងទៀត You have a voice that can sing and pray to God. ហើយយើងមានសម្លេងដែលយើងអាចច្រៀងបានប្រហើរសម្លេងប្រហើរចម្រៀងសម្លេងក្អួនកៅអៅរបស់យើងថ្វាយព្រះអង្គបាន You have a pastor that loves and cares for you. ហើយយើងមានគ្រូបង្រៀនដ៏ល្អដែលយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយពួកយើងខ្វៀលយើងយ៉ាងល្អផ្ដល់ចំណីដល់យើងយ៉ាងល្អ So take some time to look at your life and meditate on all the things that God has given you. សូមឲ្យយើងបានឆ្លុះបញ្ចាំងចំណាយពេលក្នុងការឆ្លុះបញ្ចាំងមើលពីជីវិតរបស់យើង
សញ្ចឹងគិតមើលថាតើមានអ្វីខ្លះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើសម្រាប់ជីវិតយើង And then give thanks to God for those blessings. ហើយសូមឲ្យយើងបានថ្វាយការអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គចំពោះលំហទាំងអស់នោះដែលយើងមាន But according to Paul, you also have a responsibility to give thanks in the midst of bad circumstances. ប៉ុន្តែតាមរយៈសាវកពលបានប្រាប់ថាយើងមិនមែនតែអរគុណព្រះអង្គនៅក្នុងពេលល្អក៏ប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវអរគុណព្រះអង្គនៅក្នុងកលៈសៈដែលលំបាកពិបាកខ្លាំងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែរ Right? Paul says, give thanks in all circumstances, and that means also bad circumstances when you are suffering or feeling pain. នៅក្នុងបទគម្ពីរសាវកពលបានប្រាប់ថាចូលអរព្រះគុណក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់មិនមែនគ្រាន់តែរឿងជីវិតដែលល្អប្រសើរប៉ុន្តែក្នុងជីវិតដែលលំបាកយើងជួបទុក្ខសោកយើងជួបទុក្ខព្រួយជួបជាមួយនឹងការបៀតបៀនផ្សេងៗ There's a great example of this in Acts chapter 16. ឧទាហរណ៍ដែលច្បាស់ជាងគេនៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការចំពុក16 Okay, when Paul and Silas were in the city of Philippi. នៅពេលដែលវគ្គពលជាមួយនឹងស៊ីឡាគាត់នៅក្នុងទីក្រុងហ្វីលីប Look at Acts 16 verses 22 through 25. សូមមើលទៅកិច្ចការចំពុក16ខ22ដល់25 Okay, in verses 23 through 24, the crowds and the rulers, they're beating up Paul and Silas. នៅក្នុងខ22ដល់24គឺបង្ហាញថាបណ្ដាជនគេបានធ្វើទុកបៀតបៀនទៅដល់សាវកពលហើយនិងស៊ីឡា And then the rulers, they throw Paul and Silas into prison. ហើយអ្នកគ្រប់គ្រងនៅទីនោះគេបានចាប់ពលហើយនិងស៊ីឡាចូលដាក់គុក And then they fasten their feet in chains. ហើយពួកគេចាប់ដាក់អធិដ្ឋានដោយជាប់ចំណងជាប់ច្បាប់ Okay. And so Paul and Silas, they're being persecuted. ហើយសាវកពលហើយនិងស៊ីឡាត្រូវបានគេបៀតបៀន They're suffering. They're experiencing pain. ហើយពួកគេបានរងទុក្ខជាខ្លាំងហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះជីវិតខាងវិញ្ញាណមកគេក៏ត្រូវរងការបៀតបៀនដែរ But notice what happens in verse 25. សូមឲ្យយើងបានសង្កត់ថាតើខ25មានរឿងអីកើតឡើង All right. The beginning of verse 25 says, about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. នៅក្នុងដើមខ25បានចែងថាលុះពេលប្រហែលពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រពលនិងស៊ីឡាកំពុងតែអធិដ្ឋានហើយច្រៀងសរសើរដល់ព្រះ This is a wonderful picture of giving thanks in the midst of bad នេះ circumstances. គឺជាឧទាហរណ៍យ៉ាងច្បាស់លាស់នៅក្នុងការដែលយើងថ្វាយការអរព្រគុណក្នុងពេលដែលយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការរងទុក្ខវេទនា Right? Paul and Silas, they're locked up in prison. សាវកពលហើយនិងស៊ីឡាបានត្រូវគេចាប់ដាក់គុក They have bruises all over their bodies. មានរបួសគ្រប់កន្លែង But they are singing and they're giving thanks to God. ហើយគេប៉ុន្តែគេបានច្រៀងហើយថ្វាយការសរសើរនិងអរព្រគុណដល់ព្រះ The Apostle Paul, he knew how to give thanks in all circumstances. ហើយនោះគឺជាអ្វីដែលសាវកពលបានបង្រៀនដល់យើងហើយបង្ហាញជាឧទាហរណ៍ថាគឺជាការដែលគាត់ចេះថ្វាយការអរព្រគុណគ្រប់កលៈទេសៈក្នុងជីវិតគាត់ Even during suffering and pain. ទោះបីជាពួកគាត់ស្ថិតនៅក្នុងការរងទុក្ខវេទនាក្តី Brothers and sisters, what about you? បងប្អូនប្រុសស្រីចូលលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំវិញ When life is difficult នៅពេលដែលជីវិតយើងជួបការលំបាក and you are sick or suffering or being persecuted, how do you respond? នៅពេលដែលយើងឈឺនៅពេលដែលយើងរងការបៀតបៀនពេលដែលយើងរងទុក្ខលំបាកថាតើយើងឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពនោះបែបម៉េចដែរ For most of us, the natural reaction of our sinful nature is to become angry or to complain. ហើយសម្រាប់និស្ស័យយើងជាមនុស្សវិញនៅពេលដែលយើងជួបស្ថានភាពបែបនោះគឺយើងតែងតែធ្វើការល្អូលទាំឬក៏យើងcomplain or angry. ឬក៏ខឹង Right? We become frustrated. We grumble because we don't like our យើង circumstances. ចាប់ផ្ដើមល្អូលទាំយើងចាប់ផ្ដើមតឹងទ្រូងខ្លាំងនៅពេលដែលយើងជួបស្ថានភាពបែបនោះ We want our situation to change. យើងចង់ឲ្យស្ថានភាពរបស់យើងផ្លាស់ប្ដូរ And when our situation changes and gets better, then we will give thanks to God. ហើយយើងតែងតែថាបើសិនជាព្រះអង្គធ្វើឲ្យស្ថានភាពខ្ញុំពិបាកឥឡូវវាល្អប្រសើរទៅប្រហែលជាខ្ញុំនឹងថ្វាយការអរគុណដល់ព្រះអង្គ But that is not the pattern or the teaching of the Apostle Paul. ប៉ុន្តែនោះមិនមែនជាគំរូដែលសាវកពលបង្រៀនដល់យើងទេ The command of the Apostle Paul is give thanks in all circumstances. សាវកពលបានបង្គាប់ថាឲ្យយើងថ្វាយការអរគុណគ្រប់ការទាំងអស់ And that means every situation you find yourself in.
មានន័យថាគឺគ្រប់កលៈទេសៈនៃជីវិតរបស់ពួកយើងដែលពួកយើងកំពុងតែស្ថិតនៅ even during times of pain and suffering. ទោះបីជាក្នុងស្ថានភាពដែលយើងកំពុងតែរងការឈឺចាប់ឬក៏រងទុក្ខវេទនាក្តី Okay, so that is the main duty, the command in verse 18. Give thanks in all ហើយនោះ circumstances. គឺជាចំណុចសំខាន់គឺជាសេចក្តីបង្គាប់ដ៏សំខាន់ជាទូនាទីឬក៏ជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ពួកយើងដែលត្រូវថ្វាយការអរព្រគុណគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់គ្រប់ការទាំងអស់ But notice, verse 18 is not finished yet. ប៉ុន្តែសូមចាំថាខ18មិនមែនចប់តែប៉ុណ្្នឹងទេ Paul wants to emphasize the importance of this duty. ហើយសាវកពលចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់អំពីសារៈសំខាន់នៃទំនួលខុសត្រូវនោះ And so what Paul does next is he tells the Thessalonians the reason for this duty. ហើយឃ្លាបន្ទាប់ចំណុចបន្ទាប់ទៀតសាវកពលបានប្រាប់ទៅដល់ពួកជំនុំថែរក្សាខែសាឡេថាហេតុអ្វីឬក៏មូលហេតុអីដែលយើងត្រូវថ្វាយការអរព្រគុណដល់ព្រះគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ So this is the second aspect of our duty, the reason for this duty. អញ្ចឹងនេះគឺជាផ្នែកទី2ដែលតកតងជាមួយការអរព្រគុណគឺហេតុផលនៅក្នុងការថ្វាយការអរព្រគុណ Why must Christians give thanks in all circumstances? ហេតុអ្វីបានជាគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវការថ្វាយការអរព្រគុណគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ក្នុងជីវិតរបស់ពួកយើង Look at verse 18. សូមយើងមើលនៅក្នុងខ8ដដែល18ដដែល For this is the will of God in Christ Jesus for you. ពីព្រោះព្រះទ្រង់សពបហារតីឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើដូច្នោះឬក៏អាចនិយាយតាមភាសាអង់គ្លេសថានោះគឺជាបំណងព្រះハរតីរបស់ព្រះឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើដូច្នោះ In other words, this is what God wants you to do. ឬក៏អាចនិយាយម្យ៉ាងទៀតថានោះគឺជាអ្វីដែលទ្រង់ចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើ So this reason, it's not a man-centered reason. ហើយនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាហេតុផលនេះមិនមែនជាហេតុផលដែលតាមចិត្តមនុស្សឬក៏តាមបែបមនុស្សទេ Paul doesn't say give thanks because it will make your life better. ហើយព្រះពុទ្ធមិនមែនបានប្រាប់ថាឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្វាយការអរព្រគុណនៅពេលដែលជីវិតរបស់អ្នកបានល្អប្រសើរឡើងនោះទេ Or give thanks because people will like you more if you give thanks. ឬក៏សម្រាប់ក៏មិននិយាយថាចូលថ្វាយការអរព្រគុណនោះធ្វើឲ្យអ្នកដទៃទៀតកាន់តែចូលចិត្តអ្នកកាន់តែខ្លាំងនោះទេ No, Paul's reason, it's a God-centered reason. ប៉ុន្តែសាវកពលបានប្រាប់ពីហេតុផលហើយហេតុផលរបស់សាវកពលគឺជាហេតុផលដែលតាមបំណងតែព្រះអង្គគឺជាស្នូល You must give thanks in all circumstances because this is God's will for you. យើងត្រូវថ្វាយការអរព្រគុណគ្រប់ការទាំងអស់បិទពីព្រោះនោះគឺជាបំណងព្រះតីឬក៏ព្រះទ្រង់សពតីឲ្យយើងធ្វើដូច្នោះ Now usually when we think about God's will for our lives, ជាទូទៅនៅពេលដែលយើងគិតអំពីបំណងព្រះតីរបស់ព្រះសម្រាប់ជីវិតរបស់យើង we think about God's will regarding our job or God's will regarding marriage or singleness. យើងតែងតែគិតអំពីបំណងព្រះតីរបស់ព្រះអង្គតេតងជាមួយការងារយើងបំណងព្រះតីព្រះអង្គតេតងជាមួយនឹងជីវិតអំពីជីវិតគ្រួសារយើង Okay, God's will regarding whether we should move to a new city or stay where we're at. ឬក៏យើងតែងតែគិតថាតើជាបំណងព្រះអង្គនៅក្នុងការឲ្យខ្ញុំបានបដូរទៅកន្លែងផ្សេងឬក៏ឲ្យខ្ញុំជាមួយគ្រួសារខ្ញុំនៅកន្លែងនឹងដដែល Right, sometimes we ask, what is God's will for my life? ហើយពេលខ្លះយើងសួរព្រះអង្គថាព្រះអង្គតើអ្វីដែលជាបំណងព្រះអង្គសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំ And how can I know the will of God for my life? ហើយតើធ្វើម៉េចខ្ញុំដឹងថានោះគឺជាបំណងរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំ Right? Does God want me to go to college or join the military? ហើយឬក៏ព្រះអង្គសពតែខ្ញុំទៅរៀនបន្តនៅសាកលវិទ្យាល័យឬក៏ចូលបម្រើទ័ព Does God want me to marry this person or should I stay single? ហើយឬក៏ព្រះអង្គសពតែខ្ញុំទៅរៀបការជាមួយម្នាក់នេះឬក៏ឲ្យខ្ញុំនៅតែនៅលាវដដែលនៅតែឯង Now those questions, those are good questions to ហើយសំណួរ ask. ទាំងនោះគឺសិតតែជាសំណួរល្អដែលយើងត្រូវសួរ But in the Bible, when we read about the will of God, តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅពេលដែលយើងស្វែងរកឬក៏ស្វែងយល់អំពីបំណងព្រះハរតីរបស់ព្រះ the focus is not on what job we will do, ចំណុចផ្ដោតសំខាន់នោះមិនមែនផ្ដោតទៅលើតើការងារអីដែលយើងត្រូវធ្វើទេ or what person we will marry, ឬក៏បុគ្គលណាដែលខ្ញុំត្រូវរៀបការជាមួយ or where we will live. ឬក៏ខ្ញុំត្រូវរស់នៅតាណា Rather, the focus is on our character and morality in whatever calling or situation we are in. តែឲ្យយើងបានចង់មកខាងក្នុងវិញពីលក្ខណៈរបស់ពួកយើងតើព្រះអង្គទ្រង់ចង់អសពតិយើងបានរស់នៅបែបជីវិតមិននៅក្នុងខ្លួនយើងនេះ For example, in 1 Thessalonians chapter 4, verse 3,
ជាពិសេសនៅក្នុងខែសាឡនិកខ្សែទី1ចំពុក4ខ3 The Apostle Paul says this. សម្រាប់ពលបាននិយាយដូចនេះថា He says, "For this is the will of God, your sanctification, that you abstain from sexual immorality." បិទព្រះទ្រង់សពភារតីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានញែកជាបរិសុទ្ធដើម្បីឲ្យបានជាពីស្ដីកំផិតចេញ Okay. So it doesn't matter whether you are a doctor or a farmer or a student. ហើយអត់ខ្វល់តែយើងជាគ្រូជាគ្រូពេទ្យជាកសិករឬក៏ជាសិស្សនិស្សិតទេ God's will for you is your sanctification. បំណងប្រតិបត្តិព្រះសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងគឺធ្វើឲ្យយើងឬក៏ញែកយើងជាបរិសុទ្ធ Right? It doesn't matter whether you're married or you're single. អត់ខ្វល់ថាយើងរៀបការឬក៏យើងនៅលាវទេ God's will for you is your sanctification. បំណងប្រតិបត្តិព្រះសម្រាប់ជីវិតយើងគឺធ្វើឲ្យយើងបាននៅជាបរិសុទ្ធឬក៏ញែកយើងជាបរិសុទ្ធ And we see the same principle in chapter 5, verse 18. ហើយយើងបានឃើញគោលការណ៍ដដែលនេះនៅដែលចែកនៅក្នុងចំពុក5ខ18 God's will for you is to give thanks in all circumstances. បំណងទេរបស់ព្រះអង្គគឺសពតិឲ្យយើងបានថ្វាយការអរព្រគុណគ្រប់ការទាំងអស់ Right? It doesn't matter if you're a pastor or an accountant or a parent. ហើយមិនខ្វល់ថាយើងជាគ្រូបង្រៀនគឺជាគណនេយ្យករឬក៏ជាឪពុកម្ដាយទេ God's will for you is to give thanks. បំណងទេព្រះអង្គសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងឲ្យយើងបានថ្វាយការអរព្រគុណ It doesn't matter if you live in Phnom Penh or Siem Reap or a different country. God's will for you is to give thanks. ហើយមិនខ្វល់ថាយើងរស់នៅសៀមរាបនៅភ្នំពេញឬនៅប្រទេសណាទេអ្វីដែលជាបំណងទេព្រះអង្គសពតិឲ្យយើងបានថ្វាយឲ្យយើងបានញែកជាបរិសុទ្ធ Okay, all human beings, we have been created in order to do the will of God. មនុស្សទាំងអស់ព្រះបានបង្កើតឡើងដើម្បីធ្វើការតាមបំណងបរិតីរបស់ទ្រង់ Now, the big problem is sin. ប៉ុន្តែបញ្ហាធំនោះគឺជាអំពើបាប Sin entered the world and it has corrupted us in our desires. បាបបានចូលមកផែនដីបានធ្វើឲ្យពួកយើងបានផ្លាស់ប្រែទៅធ្វើតាមបំណងចិត្តរបស់ពួកយើងវិញ And the result is that sinners want to do their own wills, not the will of God. ហើយអ្វីដែលជាលទ្ធផលគឺនៅពេលដែលមនុស្សមានបាបមនុស្សខំប្រឹងធ្វើអ្វីតាមបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែមិនមែនតាមបំណងបរិយារបស់ព្រះទេ Right? Sinners want to follow their own desires, not the word of God. ហើយពួកគេចង់ដើរតាមស្ដីពងប្រាថ្នារបស់គេប៉ុន្តែគេអត់ចង់ដើរតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទេ But the good news is that Jesus Christ came in order to rescue us and deliver us from our sin. ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាដំណឹងល្អនោះគឺព្រះយេស៊ូវបានយាងមកបានសគត់ជំនុំបាបពួកយើងហើយបោះយើងមករួចពីអំណាចរបស់ព្រះ And for those who believe in him, Jesus gives the gift of the Holy Spirit. ហើយនៅពេលដែលយើងបានទទួលជឿព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានអំណោយទាននៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ And the Holy Spirit indwells our hearts and begins to transform us so that we want to do the will of God more and more. ដើម្បីហើយនៅពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់យាងចូលមកសន្ធិដ្ឋលើពួកយើងហើយនោះធ្វើឲ្យពួកយើងបានរស់នៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែធ្វើតាមបំណងបរិយាព្រះអង្គទៅបំណងបរិយាព្រះអង្គទៅ So this is the reason for this duty of thanksgiving. អានេះគឺជាហេតុផលដែលយើងត្រូវថ្វាយការអរព្រគុណ This is God's will for your life. នេះគឺជាបំណងបរិយារបស់ព្រះសម្រាប់ជីវិតលោកអ្នកបងប្អូន But maybe you are thinking, I know this is God's will for my life. ហើយបែរជាលោកអ្នកបងប្អូនគិតថាខ្ញុំដឹងខ្ញុំស្គាល់ថានេះគឺជាបំណងបរិយាព្រះអង្គសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំ But how can I do ប៉ុ this? ន្តែតើខ្ញុំធ្វើមិនកើត How can I give thanks in all circumstances? ហើយតើខ្ញុំអាចថ្វាយការអរព្រគុណគ្រប់លក្ខណៈទាំងអស់គ្រប់ការទាំងអស់បានដោយរបៀបណា Right? Maybe you're thinking, this seems impossible. ហើយប្រហែលជាលោកបងប្អូនគិតថាបាបនេះមួយប្រហែលជាខ្ញុំមិនអាចបោះចេញបានទេ I can't obey this command. ខ្ញុំអាចនឹងធ្វើតាមបង្គាប់នេះ Okay, but thankfully our God is gracious and he helps his people. ហើយខ្ញុំមិនអាចធ្វើតាមបង្គាប់នេះបានប៉ុន្តែតែចាំថាព្រះទ្រង់ប្រកបដោយពេញដោយព្រះគុណដែលព្រះអង្គទ្រង់អាចជួយយើងបាន And that brings me to the third and final aspect. ហើយនោះគឺការនោះដែលនាំមកខ្ញុំចូលទៅក្នុងផ្នែកទី3 The third aspect is the keys to obeying this duty. ហើយគឺជាគន្លឹះឬក៏ជាកូនសោដែលនាំមកយើងអាចគោរពប្រណិប័តតាមការនេះបាន And I think we see two keys in this passage, two things that will help us to live a life of thanksgiving. អញ្ចឹងមានគន្លឹះពីរដែលនៅក្នុងបទកាពីយើងបាននេះដើម្បីអាចជួយយើងឲ្យយើងអាចរស់នៅក្នុងជីវិតដែលពេញដោយការអរគុណនៃជីវិតដែលពេញដោយក្តីអំណរ Okay. How do we give thanks in all circumstances? ថាតើយើងអាចធ្វើ
ថ្វាយការអរព្រគុណគ្រប់ការទាំងអស់បានដោយរបៀបណា The first key is prayer. កន្លឹះទី1គឺតកតងជាមួយនឹងការអធិដ្ឋាន What does Paul say in verse 17 before he gives the command to thanksgiving? តែសាវកពលបានបង្គាប់នៅក្នុងខ17យ៉ាងដូចនេះមុនពេលដែលគាត់ប្រាប់ឲ្យពួកជំនុំថែសារនិតថ្វាយការអរព្រគុណគ្រប់ការទាំងអស់នោះ He says, pray without ceasing, right? នៅក្នុងខ17ចែងថាចូលអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរ And I believe verse 17 and 18 are closely connected to each other. ហើយខ្ញុំជឿថានៅក្នុងខ17និងខ18នេះគឺពិតជាមានតំណែងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នា Okay, on the one hand, okay, one of the best ways to give thanks to God is through prayer. ហើយវិធីដែលល្អជាងគេនៅក្នុងការថ្វាយការអរព្រគុណនោះគឺតាមរយៈការអធិដ្ឋាន Okay, prayer is a means by which we give thanks to God. ហើយការអធិដ្ឋានគឺជាវិធីដែលអាចជួយឲ្យយើងបានថ្វាយការអរព្រគុណទៅដល់ព្រះ Okay, so when we pray, one part of our prayers should be giving thanks to ចឹង God. ដល់ពេលដែលយើងអធិដ្ឋានផ្នែកមួយនៅក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់យើងគឺជាការថ្វាយការអរព្រគុណដល់ព្រះ Okay, but on the other hand, prayer is also something that helps us to give thanks more often. ហើយម្យ៉ាងទៀតការអធិដ្ឋានគឺជាវិធីដើម្បីអាចឲ្យយើងថ្វាយការអរព្រគុណព្រះអង្គកាន់តែញឹកញាប់ថែមទៀត Okay, let me ask you this question. Why do we pray? ហើយខ្ញុំខ្ញុំសួរសំណួរទៅដល់បងប្អូនថាតើហេតុអីយើងត្រូវអធិដ្ឋាន We pray because we know we need God's help, ហើយ right? យើងអធិដ្ឋានដោយសារតែយើងដឹងថាយើងត្រូវការជំនួយពីព្រះ We know we can't obey God's commands through our own strength. ហើយយើងដឹងថាយើងមិនអាចប្រតិបត្តិតាមបទបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអង្គដោយសារតែពឹងលើកម្លាំងរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះទេ And so you pray and you ask God for help. ហើយយើងអធិដ្ឋានយើងសូមឲ្យព្រះអង្គបានជួយយើង Okay, so when you see the command in verse 18 to give thanks in all circumstances, នៅពេលដែលយើងបានឃើញសេចក្តីបង្គាប់ដែលព្រះអង្គបានមានបន្ទូលនៅក្នុងខ18ថាឲ្យយើងបានថ្វាយការអរព្រគុណនោះ what must you do? តើយើងធ្វើម៉េច You must pray. យើងត្រូវអធិដ្ឋាន You must ask God for help. យើងត្រូវសូមឲ្យព្រះអង្គបានជួយយើង You can pray, oh God, ហើយយើងអធិដ្ឋានអោព្រះអង្គអើយ I know your will is for me to give thanks in all គាត់ដឹង circumstances. ថាព្រះអង្គសពប្រតិឲ្យកូនបានថ្វាយការអរព្រគុណគ្រប់ការទាំងអស់ But God, I can't obey this command by myself. ព្រះហើយកូនមិនអាចប្រតិបត្តិតាមបង្គាប់នេះដោយពឹងកម្លាំងកូនបានទេ Please help me. សូមជួយកូនផង Right? By your Spirit, strengthen me so that I might walk in តែ obedience. នៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គសូមឲ្យទ្រង់បានជួយកូនដើម្បីកូនអាចដើរតាមការដែលព្រះអង្គមានបន្ទូល So prayer is the first key. ចឹងការអធិដ្ឋានសេចក្តីអធិដ្ឋានគឺជាកលឹះទី1 Now, the second key is looking to Jesus Christ and remembering what he has done for you. ហើយចំណុចកលឹះទី2គឺឲ្យយើងបានផ្ចង់ចិត្តផ្ចង់ភ្នែកយើងទៅកាន់ព្រះអង្គហើយមើលថាតើព្រះអង្គបានធ្វើអ្វីខ្លះសម្រាប់ជីវិតរបស់ពួកយើង Okay, look at the end of verse 18. ហើយសូមឲ្យយើងមើលនៅក្នុងចុងខ18 Okay, Paul says, this is the will of God in Christ Jesus for you. នៅក្នុងចុងខ18ថាពីព្រោះទ្រង់សពប្រតិឲ្យអ្នករភាពធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវ And I want to focus on those words, in Christ Jesus. ហើយខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើឃ្លាចុងក្រោយថាដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវ Okay, whenever you see those words, in Christ Jesus, you should pay attention closely. ហើយនៅពេលដែលយើងមើលឃើញឃ្លានេះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវសូមឲ្យយើងបានចង់ចិត្តឬយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះឃ្លានេះឲ្យមែនទេ What do these words mean? តើឃ្លានេះឬក៏ពាក្យទាំងអស់នេះមានន័យថាម៉េច The words in Christ Jesus are pointing to the union that Christians have with Jesus Christ. ហើយនៅពេលដែលនិយាយថាដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវមានន័យថាគឺជាការដែលយើងចងសម្ព័ន្ធជាមួយនឹងព្រះអង្គក្នុងនាមជាគ្រីស្ទបរិស័ទ Okay, previously we were enemies of God. We were under God's wrath. ហើយកាលពីដើមឡើយយើងគឺជាសត្រូវរបស់ព្រះអង្គគឺជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យព្រះអង្គទ្រង់មានសេចក្តីក្រោធ But through the blood of Christ shed on the cross, we have been reconciled to God. ប៉ុន្តែដោយសារតែនៅព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានខ្ចាយសម្រាប់យើងធ្វើឲ្យយើងបានផ្សះផ្សាជាមួយនឹងព្រះវិញ So God's wrath has been replaced with God's mercy. ហើយអញ្ចឹងសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះអង្គបានជំនួសមកវិញដោយសេចក្តីមេត្តារបស់ព្រះអង្គ We've been adopted by God and are his sons and daughters. យើងបានព្រះអង្គបានរាប់យើងជាកូនចិញ្ចឹមរបស់ព្រះអង្គ And we enjoy communion with Jesus Christ. ហើយយើងរីករាយត្រេកអរនៅក្នុង
ការប្រកបជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទព្រះ Now, what does that mean for you? ថាតើការនេះមានន័យយ៉ាងណាចំពោះលោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំ It means there is always a reason to give thanks to God no matter what your circumstances are. មានន័យថាតែងតែមានហេតុផលនៅក្នុងការថ្វាយការអរព្រះគុណដល់ព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមិនខ្វល់ថាជីវិតយើងជួបរឿងអីទេ Because of who Jesus is. ដោយនៅតើដោយថាដឹងថាតើអង្គព្រះយេស៊ូវគឺជានរណា Because of what Jesus has done for you and what Jesus continues to do for ហើយ you. ដោយនៅអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើសម្រាប់ជីវិតយើងកន្លងមកហើយព្រះអង្គទ្រង់នឹងបន្តធ្វើទៀតសម្រាប់ជីវិតយើងនៅថ្ងៃខាងមុខដែរ Because we know Jesus is always for us. ហើយយើងដឹងថាព្រះអង្គទ្រង់តែគង់នៅជាមួយយើងធ្វើការដើម្បីយើង And God is working all things together for our good. ហើយគ្រប់ការទាំងអស់ដែលព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើដើម្បីជាសេចក្តីល្អរបស់ពួកយើង Okay, think about Paul and Silas. How did they give thanks to God when they were in prison? ហើយយើងបានមើលពីសាវកប៉ូលហើយនឹងស៊ីឡាថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យពួកគេអាចបានថ្វាយការសរសើរនិងអរព្រគុណដល់ព្រះនៅពេលដែលពួកគេនៅក្នុងពន្ធនាគារ Well, they prayed ពួកគេអធិដ្ឋាន and they remembered what Jesus had done for them. ហើយពួកគេបាននឹកចាំថាតើព្រះយេស៊ូវបានធ្វើអ្វីខ្លះសម្រាប់ជីវិតរបស់គេ They remembered God was working all things together for their good. ហើយប្រាក់គេចាំថាព្រះទ្រង់ធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់ផ្សំគ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីជាសេចក្តីល្អសម្រាប់ជីវិតរបស់ពួកគេ Even their pain and suffering. ទោះបីជាក្នុងការឈឺចាប់ឬក៏ការរងទុក្ខវេទនារបស់យើងក្តី So, brothers and sisters, what do you need to do if you want to grow in giving thanks? បងប្អូនតែតើពួកយើងអាចធ្វើដូចម្តេចបានដើម្បីអាចឲ្យពួកយើងលូតលាស់ក្នុងសេចក្តីជំនឿហើយឲ្យយើងនៅបន្តថ្វាយអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គបាន The key is not look to yourself. ចំណុចសំខាន់មិនមែនផ្ដោតទៅមើលក្នុងជីវិតរបស់ពួកយើងទេ Okay? Don't try to find more thanksgiving in yourself. ហើយមិនចាំបាច់ខំប្រឹងរកគាត់ថាស្អីខ្លះនៅខាងក្នុងខ្ញុំដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានទេ The key is to look outwards towards Christ. ចំណុចសំខាន់នោះគឺយើងត្រូវតែព្យាយាមមើលសម្លឹងទៅរកព្រះគ្រីស្ទវិញ Fix your eyes on Jesus. ឲ្យយើងមកចាំភ្នែកយើងទៅរកព្រះអង្គ Remember what He has done for you. ឲ្យយើងមកនឹកចាំថាតើព្រះអង្គបានធ្វើអ្វីខ្លះសម្រាប់ជីវិតរបស់ពួកយើង Remember the blood that He shed for you. ឲ្យយើងមកនឹកចាំពីព្រះរហ័តដែលព្រះអង្គទ្រង់បានចាយសម្រាប់ជីវិតរបស់ពួកយើង And remember that He continues to use all things in your life for your good. ហើយតែចាំថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងប្រើប្រាស់គ្រប់ទាំងកលៈទេសៈគ្រប់ទាំងស្ថានភាពក្នុងជីវិតរបស់យើងដើម្បីជាសេចក្តីល្អសម្រាប់ពួកយើង Even your pain and suffering and ទោះបីជា difficulties. ទាំងរួមទាំងការឈឺចាប់រួមទាំងទុក្ខវេទនារបស់យើងក្តី And if you remember those things, ហើយដល់ពេលដែលយើងរងចាំនឹកចាំការទាំងអស់នោះហើយ you will always have a reason to give thanks to God. យើងតែងតែមានហេតុនាំឲ្យមានការអរព្រគុណព្រះអង្គគ្រប់ពេលវេលា So this morning we've considered our duty to give thanks in all ហើយព្រឹកនេះ circumstances. យើងពិចារណាអំពីភារកិច្ចរបស់យើងនៅក្នុងការថ្វាយការអរព្រគុណដល់ព្រះ Why? Because this is God's will for our lives. ហេតុអីពីព្រោះនោះគឺជាបំណងបតីរបស់ព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គសពតិឲ្យយើងបានធ្វើការដូច្នោះ And the keys to fulfilling this duty are prayer and looking to Jesus ហើយ Christ. ចំណុចសំខាន់ដែលអាចឲ្យយើងបានបន្តការតែងតែអរព្រគុណព្រះអង្គគឺទី1តាមរយៈការអធិដ្ឋានទៅជិបឈរទី2ការមើលសម្លឹងទៅព្រះអង្គ The truth is, among all the people in the world, we as Christians have the most reasons to be thankful. ហើយអ្វីដែលជាស្ដីពិតគឺថាក្នុងចំណោមប្រជាជនទូទាំងសកលលោកយើងជាគ្រិស្តបរិស័ទគឺជាពពួកមនុស្សដែលស័ក្តិសមជាមួយនឹងការថ្វាយការអរព្រគុណជាងគេទាំងអស់ Why? ហេតុអី Because of the gospel. ពីព្រោះដោយសារតែយើងបានទទួលដំណឹងល្អ Because Jesus Christ is our Savior. ពីព្រោះព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើង Because our sins have been forgiven, we have been reconciled to ហើយ God. បាត់បាបរបស់យើងត្រូវបានអត់ទោសឲ្យហើយយើងបានផ្សះផ្សាជាមួយនឹងព្រះដ៏ជាប្រវោបិតាវិញ How can we complain and grumble when God has given His very own Son for us? ហើយតែយើងនៅមាននៅលអ៊ូលតំនៅខឹងសម្បាអីទៀតនៅពេលដែលសូម្បីតែព្រះអង្គទ្រង់មិនសំចៃចាត់សូម្បីតែព្រះរាជបុត្រាព្រះអង្គតែមួយអង្គមកដើម្បីជំនួសយើង Okay, I want you to hear this. ហើយខ្ញុំចង់ឲ្យមកស្ដាប់ការនេះ The only right response to the gospel is a life of thanksgiving.
វិធីដ៏ស័ក្តិសមដ៏ត្រឹមត្រូវបំផុតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងដំណឹងល្អដែលយើងបានទទួលគឺជាការថ្វាយការអរព្រគុណ Right? The only right response to the gospel is a life of thanksgiving. វិធីតែមួយគត់ដែលស័ក្តិសមនៅក្នុងការឆ្លើយតបជាមួយដំណឹងល្អដែលយើងទទួលបានគឺជាជីវិតដែលពេញដោយការអរព្រគុណ And so as we remember the gospel, អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនឹកចាំអំពីដំណឹងល្អ may God help us all to respond with a life of thanksgiving. ឲ្យសូមឲ្យព្រះបានជួយយើងដើម្បីយើងបានឆ្លើយតបដោយជីវិតដែលពេញដោយការអរព្រគុណរបស់ពួកយើង Right? As we read in Psalm 100, may we enter God's gates with thanksgiving and his courts with praise. នៅក្នុងបទកាពីរំកាន100មិញនេះចំពោះ100ដែលយើងបានអានមិញនេះគឺថាឲ្យយើងបានចូលមកទ្វារព្រះអង្គដោយការអរព្រគុណ May we give thanks to him and bless his name. ហើយសូមឲ្យយើងបានថ្វាយការអរព្រគុណដល់ព្រះនាមទ្រង់ Let's praise. សូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំ Heavenly Father, we thank you and praise you for Jesus. ព្រះបិតាអើយគុណសូមអរព្រគុណទ្រង់ហើយសម្រាប់សរសើរនឹងការព្រះអង្គសម្រាប់អង្គព្រះយេស៊ូវ Thank you for the gospel. អរគុណសម្រាប់ដំណឹងល្អ Thank you for the forgiveness of sins. អរគុណសម្រាប់ការអត់ទោសបាបរបស់ពួកយើង Lord, forgive us for our grumbling and complaining. ព្រះហើយសូមអត់ទោសចំពោះការលអ៊ូរទាំក៏ដូចជាបន្ទូល Help us to remember always what Christ has done for us. សូមជួយយើងដើម្បីយើងតែងតែនឹកចាំពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើសម្រាប់ជីវិតរបស់ពួកយើង And as we remember these things, may our response be a life of thanksgiving. ហើយនៅពេលដែលយើងនឹកចាំពីការទាំងអស់នេះសូមឲ្យយើងបានឆ្លើយតបដល់ការថ្វាយការអរព្រគុណយើង We pray this in Christ's name. យើងអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Amen.